السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، مفتی سلمان نظری کا بہت ہی اہم بیان جو تمام مسلمانوں کو ضرور سننا چاہیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، سنتے ہیں مفتی سلمان نظری کا خوبصورت بیان۔ اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ نے انہیں عطا کیا، مگر وہ شکر کے لیے رات کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر فرشتوں پر رشک فرماتا تھا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ، میں نے اسے سب دیا ہے پھر بھی میری عبادت میں کمی نہیں کرتا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تو اس سب سے لے لے گا تو شکر کرے گا یہ بندہ تیرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اسے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مال ساری چیزیں دینے کی وجہ سے یہ شکر کر رہا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کثرت سے الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک آزمائش میں، امتحان میں ایسا ڈالا اس نبی پاک کو کہ آندھیاں چلیں، ایسی آندھیاں چلیں کہ ان کے پورے جانور ایک ساتھ مر گئے، سب چلے گئے۔ ایک بھاری نقصان ہے، یہ کروڑوں کا نقصان جس کا ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر مصلی بچھائے اور رات میں الحمدللہ کی تکرار شروع کرتے ہیں کہ رب العالمین تیرا کروڑا شکر و احسان ہے، اور شکر بجا لاتے رہے، یہاں تک کہ پھر چند دنوں کے بعد بیماریوں کی وبا پھیلی۔ وہ بیماریوں میں ایسا ہوا کہ ان کی اولاد یہ کے بعد دیگرے انتقال کرنا شروع ہو گئی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جتنی تھیں تقریباً 100 اولاد ان کی سب انتقال کر گئے۔ ہر بیٹے کے انتقال کے وقت جب آپ کو خبر دی جاتی تو وہ یہی کہتے کہ میرا کچھ بھی نہیں گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا، مجھے کس چیز کا غم ہے۔ وہ الحمدللہ کہتے رہے، اسی پر قائم رہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کی محبت، مال کی محبت فطرت میں آ ہی جاتی ہے۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ صبر کر لے جانا، بولنے کے لیے بڑا آسان ہے، بولنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ کسی کی جدائی برداشت کرنا یہ سب کے بس کا بات کام نہیں۔ اس کے بعد ان کی یہ اہل خانہ سارے جب دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت بی بی رحمت آپ کے ساتھ رہیں خدمت کرتے ہوئے، باقی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر چند دنوں کے بعد خود آپ کو علالت بیماری ایسی آئی کہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا کہ آپ کا جسم بخار سے گل گیا پورا۔ لیکن اس حالت میں بھی آپ بارگاہ رب العزت میں پوری رات کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ آپ لکڑی کے سہارے، دیوار کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور گر جاتے تھے رات کو عبادت کرتے کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے جسم میں سب دراڑیں پڑ گئی تھی، گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا، اور جب آپ کو سلایا جاتا پھر اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بسترے سے لگ جاتی تھی۔ جسم مبارک میں اس قدر گلن آ گئی تھی، یعنی گل گیا تھا بخار کی تپش سے، گرم سے۔ اس حالت میں آپ سوئے رہے، پھر اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو لیٹے ہوئے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے۔ ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی نہیں کہا میرا تو سب لٹ گیا، میں کیا تھا، کیسا تھا، کہاں آ گیا، کچھ بھی نہیں۔ اس حالت میں بھی بستر پر رب تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہے۔ اسی لیے تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں بہت ہلکی چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن عمل میں اتنی ہی بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ صبر کر لے جانا اور شکر کر لے جانا یہ اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کی اعلیٰ عادتوں میں سے ہے۔ اگر کسی کو لگ گئی یہ عادتیں، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، بہت بڑا مقام حاصل کیا، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سیدنا ایوب علیہ السلام اسی حالت میں سوئے رہے سوئے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی، زبان کٹ گئی جگہ جگہ سے، زبان ہلتی نہیں تھی۔ اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئیں۔ اس خاتون کو
हमारी औरतें आइडियल बना लें, नमूना बना लें। आज अगर तुम्हारा शोहर सही सलामत है, तुम्हें देख रहा है, कमा रहा है, तो उसके आगे पीछे घूम रही हो। जहां उसकी नौकरी छूटी, जहां उसकी सेहत में कमी आई, तुम फौरन शिकायतें शुरू करती हो और फिर कोशिश में ये लगी रहती किसी भी तरह से भाग जाएं छोड़ करके। कुछ नहीं करता है। उसकी सेहतमंदी के दिनों में तो कुछ किया उसने। अगर आज उस पर कोई चीज आफतें आ गई हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करो कि मौला इस पर आई हुई बलाएं टाल दे। अल्लाह ताला बीवी की दुआ से शोहर को सही फरमाता है, लेकिन नाशुक्री बीवियों से नहीं। और हदीस पाक में यह भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा मेराज की रात में। सहाबा से सहाबियात उस वक्त जो मौजूद थीं हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्यों औरतें ज्यादा क्यों थी? अल्लाह के नबी फरमाते यकफुरनल अशीर, कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री बहुत करती हैं, नाशुक्री। और हुजूर ने ये लफ्ज भी बता दिया हदीस पाक में कि जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर अच्छा करता है, कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो वो पूरे कामों को यूं कह देती है, कब तुमने मेरे साथ अच्छा किया। ये जुमला उसको जहन्नम में ले जाएगा। ये तो आदत सी बनी हुई है घरों में। मेरी बहनें, इज्जत मुआब खवातीन, इन तमाम चीज़ों से परहेज करो। तुम्हारी ज़ुबान जो इस तरह से बेलगाम है आज, ये दोज़ख में जाने का सबब बन सकती है। अपने शोहर के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने जब ये तुम्हारा जोड़ा लिख दिया है, सब्र कर ले जाओ, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अज्र है। जाहिर सी बात है, आज तुम्हारा शोहर जैसा भी होगा, फिरौन तो नहीं होगा, फिरौन तो नहीं होगा। फिरौन हजरत आसिया को सुलाता था और उनकी हथेलियों में मेख मारता था, कीलें ठोकता था, और फिर उनके सर की चोटी के बाल से छत को लटका देता था। दिन भर वो बालों से लटकी रहती थी। इस कदर जुल्म करता था सैयदा आसिया पर, किस लिए कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, और इसी हालत में उनको शहीद कर दिया उसने, मार करके टुकड़े करके शहीद किया सैयदा बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला ने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसिया को मैंने जन्नत के सबसे बुलंद मकाम में देखा। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जिब्राइल के साथ जा रहा था, एक जगह से तेज खुशबू आई। पूछा, जिब्राइल ये किस चीज की खुशबू है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया की कंघा करने वाली जो खातून थी उसके यहां से खुशबू आ रही है। उसके हजरत आसिया के बालों में जो कंघा करने वाली खादिमा थी, यह उसकी कब्र की खुशबू है। फिर हजरत आसिया का हाल क्या होगा? सब्र की वजह से वह अज्र दिया गया। बहरहाल हजरत बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नेक वफाशियार खातून, ये भी ऐसी साबिरा थी, छोड़कर भागी नहीं। उस हालत में भी अपने शोहर नामदार के साथ खिदमत में लगी रही, खिदमत करती रही। जैसे भी हैं, आज गोश्त के टुकड़े कट रहे हैं, इनके बिस्तर से चमड़ी लग रही है, लेकिन है तो ये अल्लाह के नबी है, मेरे शोहर, मैं आखिरी सांस तक इनके साथ रहने वाली हूं। लेकिन इलाज के लिए दौड़ भाग भी करती थी। एक बार बाजार में एक हकीम साहब पुकार रहे थे मेरे पास, हर चीज का इलाज है। ये दौड़ी दौड़ी चली आई, पूछा अपने शोहर की बीमारियां सब बताई, ऐसे ऐसे मेरे शोहर की तकलीफ है, क्या उनका इलाज हो सकता है तुम्हारे पास? उस हकीम ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, चुटकी में मैं इलाज करूंगा। दर हकीकत वो इबलीस था, शैतान मरदूद था। उसने ये जानबूझ करके जाल बनाया था कि आखिर वक्त वो बहुतों का ईमान छीन लेता है। कहा, ए खातून, तेरे शोहर का इलाज तो मैं कर दूंगा, उजरत क्या लोगे? कहा, उजरत मेरी कुछ भी नहीं है, मुआवजा बस इतना कह देना कि शिफा देने वाला तू ही है। वो मुझे इतना मान ले कि मैं शिफा देने वाला हूं। औरतों को कभी कभार मोहब्बत में जब गालिब होती हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंधाधुंध, जैसे आज भी बच्चों की मोहब्बत में औरतें बहक जाती हैं। अरे कहीं से तो इलाज हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए, ये नहीं है ईमान। मेरा शौहर बच जाए, मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मंदिर जाना पड़े, चाहे कहीं मुझे सर टेकना पड़े, मेरा बच्चा बच जाए, नहीं।
کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتے ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو؟ یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. یہاں تمہاری آزمائش ہے، یہاں تمہارا امتحان ہے. اپنی چاہے سخت بیماری ہو